السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 18 پارے تراویح میں مکمل ہو گئے اور ہماری تفسیر انشاءاللہ 8ویں پارے کا کچھ حصہ اور 9واں پارہ انشاءاللہ چلے گا۔ 8ویں پارے کے آخری پاؤ سے پہلے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات سے روگردانی کی، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا، تو اللہ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں انہیں داخل نہیں کیا جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ جیسے اس کا گزرنا ناممکن ہے، ایسے ہی ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، تو قبر میں ابھی تھوڑی تاخیر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمانے لگے کہ جب کوئی مومن آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل میں فرشتوں کو نورانی چہروں کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور وہ جنت کا کفن لے کر کے ساتھ آتے ہیں اور خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے سامنے آ کر کے آخری وقت میں بیٹھ جاتی ہیں ایمان والے کے۔ ایمان والا دیکھ رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بشارت کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں۔ تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں پھڑکنے لگتی ہے۔ بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ تکلیف میں نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ لٹک رہا ہو، اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی نیچے نکل جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کی روح فرشتے جنت کے کفن میں لے کر کے چلتے ہیں، تو راستے میں مختلف فرشتے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیسی روح ہے جس کی ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، دنیا میں جس کا نام تھا اس کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ اس کی روح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی مبارک روح ہے۔ فرمایا کہ پھر اسی طرح سے وہ چلتے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ روح جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ علیین ہے، یعنی اعلیٰ مقام ہے جنت کا، اور اللہ تعالیٰ اس روح کا رشتہ جسم کے ساتھ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو فرشتے اس سے میت کو اٹھاتے ہیں اور میت سے سوالات کرتے ہیں۔ تو
उसके जो नेक आमाल होते हैं वो मैयत की तरफ से जवाब देते हैं और फिर मैयत से कह दिया जाता है अब आप इत्मीनान से रहें, आपको कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी। और फरमाया जो काफिर होता है जब उसकी रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो इंतहाई भयानक शक्ल में आते हैं, यानी और अजाब ना दिया जाए, सिर्फ उनकी शक्ल उनके सामने आ जाए, यही काफी है, यही काफी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फरमाया कि फिर फरिश्ते उसको कहते हैं कि चलो भाई, तो वो उस वक़्त घबरा जाता है और वो नहीं जाना चाहता, वो जाना नहीं चाहता। तो फरिश्ते फिर उसकी रूह को मार मार करके निकालते हैं और इस तरह से उसका एक एक जोड़ तोड़ देते हैं कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने मिसाल दी कि एक खारदार दरख्त पर रेशमी चादर डाल दें और वो कांटों में फंस जाए तो चादर को एक किनारे से खींचें तो जैसे वो तार तार हो जाती है, ऐसे ही उसकी हालत होती है। फरमाया फिर उसकी रूह को जहन्नम के कफन में और बोसीदा कफन में लपेट दिया जाता है। तो वो लेकर के जब फरिश्ते जाते हैं तो बदबू फैल जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं ये किस बदबख्त की रूह है? तो उसको बताया जाता है ये फलां इब्ने फलां है। फरमाया कि फिर जब आसमानों पे जाती है तो उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते, बल्कि उसको वहीं से नीचे पटक दिया जाता है और असफल साफिलीन जो एक मकाम है काफिरों के लिए, वहां उसकी रूह को ठहराया जाता है। और फिर कब्र के में मैयत के साथ उसका ताल्लुक किया जाता है और जब मैयत से सवालात होते हैं तो उस वक़्त वो जवाब नहीं दे पाता, तो फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उसके ऊपर अजाब की मुख्तलिफ शक्लें ज़ाहिर होती हैं। हमने दुनिया में कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला आखिरी वक़्त में फरिश्ते जाहिर होते हुए दिखा नजर आते हैं और वो बता भी देते हैं, वो बता भी देते हैं कि देखो ये मेहमान आ गए, इनको बिठाओ, इनको जगह दो, कितने अच्छे लोग हैं। और फिर चंद ही लम्हों में उनकी रूह परवाज कर जाती है। घर वालों को कुछ भी नजर नहीं आता, घर वाले कहते हैं कि पता नहीं ये सटियाई हुई बातें कर रहा है, ये क्या कह रहा है, जबकि वो चीज देख रहा होता है जो हम नहीं देख रहे होते। आगे अल्लाह फरमाते हैं वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। कि जन्नत वाले जब जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो जन्नत वाले जहन्नम वालों को देख कर के कहेंगे कि आपने रब के वादे को हक और सच पा लिया। हमने तो जो अल्लाह ने हमारे साथ वादा किया था उसको सच और हक पा लिया। फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था उसको हक और सच पाया? तो उस वक़्त एक पुकारने वाला पुकारेगा अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह ताला की लानत हो जालिमों पर। काफिर जो है उस वक़्त कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और जन्नत और जहन्नम में अगरचे फासला तो होगा, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से जन्नत वालों को जहन्नम वालों की आवाज सुनाई दे देंगे और जहन्नम वालों को जन्नत वालों की आवाज सुनाई देगी। फत्तरा फराहु फी सवाइल जहीम क़ालतुल्लाहि इन कित्ता तुर्दीन वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन। सूरह साफ़ात में अल्लाह फरमाती हैं कि एक अहले जन्नत दो दोस्त होंगे, एक जन्नत में एक जहन्नम में।
تو وہ جہنم میں دیکھے گا اپنے دوست کو تو پہچانے گا، کہے گا آپ نے تو مجھے برباد کر دیا تھا، مروا دیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے کہ میں بچ گیا، اعمال صالحہ میں لگا رہا، نہیں تو آج میں بھی یہیں ہوتا جہاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اعراف والے، اعراف عرف سے ہے کسی چیز کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی بڑی چوڑی، جس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے اور یہ بڑی جماعت ہوگی ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی، نہ نیکی زیادہ ہوں گی نہ گناہ زیادہ ہوں گے، برابر برابر ہوں گے۔ اب جب یہ برابر ہوں گے تو انہیں اس جگہ پر روک لیا جائے گا۔ ایک طرف جہنم ہے، ان کو دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ تو مہربانی فرما ہمیں اہل جہنم میں سے نہ کرنا۔ اور ادھر جنت والوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، لیکن بالآخر کچھ وقت کے بعد رب کریم انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے، تو یہ جہنم والوں کو جب دیکھیں گے تو ان سے بھی کلام کریں گے اور جنت والوں سے بھی کلام کریں گے۔ جنت والوں سے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے تم پر انعام کر دیا، اور جہنم والوں کو دیکھ کر کے افسوس کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو مہربانی فرما ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ یا اللہ مہربانی فرما ہمیں جنت میں داخل فرما، اور پہلے کہیں گے کہ ہمیں چلو جنت میں نہ صحیح جنت کے قریب ہی کر دیں، دروازے کے قریب کر دیں، ایستا 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 ایستا، کسی بات پہ رکیں گے نہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو کیسا ہے، کسی بات پہ رکتا ہی نہیں، رکتا ہی نہیں، آگے 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 آگے۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تجھے جنت میں داخل کرتے ہیں، اور دنیا جتنی ہے اس سے 10 گنا جنت زیادہ۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ مذاق۔ اللہ فرمائیں گے نہیں مذاق۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو بھری نظر آئے گی، وہ کہے گا کہ یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جنت۔ اللہ فرمائیں گے نہیں آگے بڑھو۔ جب آگے بڑھے گا تو پھر اتنی بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اللہ پاک اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیتوں میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کہ جہنم والے جہنم میں گئے ہوئے ایک عرصہ بیت جائے گا، جل کے کوئلے ہو جائیں گے، جسموں سے خون پیپ بہ رہی ہوگی، تو حسرت سے کہیں گے جنت والوں کو کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان افیضوا علینا من الماء، آپ تھوڑا سا پانی ہی ہمیں ہماری طرف ڈال دیں، او مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں اتنا رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دیں۔ دیکھو دنیا میں اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اختیار دیا ہے، ہم جہاں مرضی دے دیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، جنت کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ تو جنتی ادھر باپ ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، سب ہوں گے، پہچان بھی رہا ہوگا اور تکلیف میں بھی دیکھ رہا ہوگا، لیکن نہیں دے سکے گا، کہے گا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے انہیں کافروں پر حرام کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی اپنے باپ کی آزر کی کوئی مدد نہیں کر سکیں، کوئی مدد نہیں کر سکیں، وہاں کوئی مدد نہیں کر سکیں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ہمارا حکم جہنم والوں کے لیے نہیں، جنت والوں کے لیے ہے۔ تو نتیجتاً حضرت کے والد کو حضرت جب دیکھیں گے تو ان کے والد بچو کی شکل میں لتڑے ہوئے، غلاظت میں لتڑے ہوئے پاؤں میں نظر آئیں گے۔ جب دیکھیں گے تو گھن کریں گے، تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ کچھ نہیں کر سکیں گے، وہاں صرف اعمال ہی کام آئیں گے، اعمال ہی کام آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کافر کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور دل ہی دل میں پکارو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دل ہی دل میں دعا مانگتا ہے، یعنی اونچی آواز سے نہیں مانگتا، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 70 گنا بہتر ہے، 70 گنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے ذکر جو کرتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا حدیث میں دونوں طرح سے آتا ہے کہ اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں اور ہلکی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اونچی آواز سے، اتنا اونچی آواز سے کہ دوسروں کی عبادات میں خلل نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اجازت ہے، پھر حکم ہے کہ آپ اتنی آہستہ آواز سے کریں کہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ اگلی آیات میں 9ویں پارے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے یعنی کافر لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ کھول دیتے، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے۔ اس سے اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو دعوت دی، تو فرعون نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی دلیل دیں۔ حضرت نے اپنی لاٹھی جب ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا۔ اس نے جب منہ کھولا تو ایک جبڑا نیچے تھا اس کے تخت کے اور ایک اوپر۔ تو علماء نے لکھا ہے فرعون نے چھلانگ لگا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ آپ اس کو پکڑیں۔ کانپ گیا اور ایسی بھگدڑ مچی کہ ہزاروں لوگ وہیں اس بھگدڑ میں انتقال کر گئے۔ ایسی اگلی آیتوں میں لیکن ایمان نہیں لایا، ایمان کیا لانا تھا۔ اگلی آیتوں میں جب اس نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو پھر اس نے کہا کہ بھی یہ تو موسیٰ تو بہت بڑا علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ تو بڑے جادوگر ہیں۔ اس نے پورے اپنے مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ علماء نے لکھا کہ کم و بیش 3 لاکھ یا 6 لاکھ کے قریب جادوگر اس نے اکٹھے کیے، اتنی بڑی تعداد میں۔ یعنی جتنے بھی ملک میں طول و عرض میں جادوگر تھے جن کا نام سنا تھا، ان سب کو اکٹھا کیا، اور ان سب نے آتے ہی پہلے یہ کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو کہنے لگا انہ لمن المقربین، آپ ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرعون نے کہا تو آپ اگر غالب آ جائیں گے تو ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے بھی، حضرت جادوگروں نے بھی کہا کہ بھی ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسا لباس، ان جیسا حلیہ اختیار کریں گے۔ اور
रस्सियाँ, उलमा ने लिखे हैं कि वो जो रस्सियाँ लाद करके लाए ताकि अपना वो जादू दिखाएंगे, तो वो भी इतनी बड़ी तादाद में थी कि हजारों और लाखों ऊंटों पर उनकी रस्सियाँ आई थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के जब मुकाबले में आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई आप पहले करेंगे या आप? तो उन्होंने हजरत मूसा से फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले आप अपना दिखाएं। अब ये बात समझें कि जादू और मोजज़े में फर्क होता है। जादू जो होता है उसके लिए नेक होना शर्त नहीं है, बल्कि जितना ही गंदा गलीज होगा उतना ही उसका अमल ज्यादा असरअंदाज होगा। और जादूगर जो होता है वो किसी कायदे कानून का पाबंद नहीं होता, और मोजज़ा जो होता है वो अल्लाह के नबी के हाथ पर होता है। और अल्लाह का नबी और पैगंबर जो होता है वो तो सरापा अखलाक होता है, बाकिरदार होता है, और अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का एक दुनिया में खलीफा होता है, अल्लाह का पैगंबर होता है। तो उन्होंने पूरा ग्राउंड, और बड़ी खलकत जमा हो, पूरा ग्राउंड सांपों से भर दिया। और वो तो बड़े खुश कि भाई अब हमने अपना कर्तव्य दिखा दिया। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप भी अपनी लाठी को फेंकी। हजरत ने जब लाठी डाली तो वो इतना बड़ा अजदहा बन गई कि उसने एक ही निवाले में इन सब रस्सियों को निगल लिया। यानी वो सब रस्सियां कहां गई? अल्लाह अकबर, एक ही उसमें। जब ये हालत हुई तो वो जितने भी जादूगर थे वो उनकी सहारा तो साजिदीन, वो सब सजदे में गिर गए। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कहने लगे हम आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, जहानों के रब पर ईमान ले आए। कौन सा जहानों का रब? रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून का। अब उलमा ने लिखा कि उन्होंने मूसा और हारून का नाम क्यों लिया? इतना ही काफी था, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, जहानों के रब पर ईमान ले। तो अगर इतना ही कहते तो फिरौन खुश होता कि जहानों का रब तो मैं हूं। मूसा व हारून कह के बता दिया कि उस रब पर ईमान लाए जिस रब की बात मूसा और हारून करते हैं, जिसको रब मूसा और हारून मानते हैं। जब ये बात कही तो फिरौन ने कहा इन्न हाज़ा लमकरुम मकरतुम फिल मदीना लितुखरिजू मिनहा अहलहा फसौफ तअलमून, कि ये तो पहले से साथ बात चल रही थी, ये तो आपने खुफिया चाल चली है। अंदरूने खाना तो आप मिल गए थे फिरौन के साथ और उसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो तुम्हारा तो इलाज करना पड़ेगा, तुम्हें तो सजा देनी पड़ेगी। और कहा कि तुम्हारी सजा ये है लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, तुम्हारे हाथ पांव काटे जाएंगे और सूली पर लटका दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो क्या कहने लगे? क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला आमन्ना बिरब्ब सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून इन्ना नत्मउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन। कहने लगे कि आप जो चाहते हैं कर गुजरे। सूरह ताहा में है फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़, जो आप कर सकते हैं कर लें, जो आपसे होते हैं कर लें। हम तो अपने रब से मुलाकात के शौकीन हैं, हम तो अपने रब से मिलना चाहते हैं, हम अपने रब से मुलाकात कर लेंगे। अंदाजा करें कि चंद सेकंडों का ईमान, चंद मिनटों का ईमान कितना मजबूत है कि कुफर के सामने सीना तान के खड़े हैं और कह रहे हैं जो कर सकते हो कर लो, हम हर एक के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान से हटने के लिए तैयार नहीं। अगली आयतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब मुख्तलिफ मोजज़ात दिखाए तो वो पहले कहते हम मानते हैं, फिर अल्लाह पाक ने इन पर तरह तरह के अज़ाब नाज़िल किए।
फिरौन पर और उनकी कौम पर। एक अजाब ये नाज़िल किया कि मेंढक ही मेंढक, हर तरफ मेंढक ही मेंढक, दस्तरखान पे मेंढक, घर में मेंढक, परेशान। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा दुआ करें हम ईमान ले आते, दुआ की। फिर हर तरफ खून ही खून है, खाने हैं पकाए ठीक है, दस्तरखान पे रखा खून ही खून है, परेशान हो गए, दुआ करें हम ईमान लाते हैं। फिर जुएं ही जुएं हैं, तरह तरह के अल्लाह ताला क्या था, लेकिन किसी पर भी नहीं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि अब ये मानने वाले नहीं हैं, अब आप ये काम करें कि अपने बनी इसराइल को यहां से लेकर के आप निकलें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को बनी इसराइल को, जो लाखों में थे, उनको लेकर के निकले। जब निकले तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मजमा जब निकलता है तो खबर तो हो ही जाती है। खबर हो गई, जब खबर हो गई तो फिरौन ने भी अपना लश्कर पीछे से चलाया। जब फिरौन ने अपना लश्कर पीछे से चलाया तो आगे बहरे कुलजम और पीछे जो है वो फिरौन की फौजें हैं। तो बनी इसराइल कहने लगे मूसा इन्ना लमुदरकुन, हम तो पकड़े गए, मारे गए, पीछे फिरौन है, आगे दरिया है, जाएंगे कहां। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबराएं नहीं, परेशान ना हो, इन्ना माई रब्बी सयहदी, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर हमें रास्ता देगा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि ए मूसा आप पानी में अपनी लाठी मारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पानी में लाठी मारी तो पानी में रास्ते बन गए, और 12 रास्ते बन गए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 रास्ते। फरमाया गुजरे, गुजरे, गुजर गए। अब पीछे फिरौन आया। जब फिरौन आया तो उसने रास्ते देखे और कहा कि अभी ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले से रास्ते, लेकिन रुका रुका कि कहीं ऐसा ना हो। तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मादा घोड़ी पर सवार करके भेजा, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे अपनी घोड़ी लगाई और पानी में डाल दी। इसके घोड़े ने जब देखा तो ये पीछे निकल पड़ा, फौजें भी साथ ही निकल पड़ी। अब क्या हुआ, जब दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, अब पानी मिल गया। सामने बनी इसराइल देख रहे हैं और सारे के सारे डूब गए, गर्क हो गए। अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि देखो हमने आनन फानन तुम्हारे दुश्मन को किस तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। अब जाओ, तुम्हारे मजे आ गए, अब इख्तिदार तुम्हारे पास, मुल्क तुम्हारे पास, सारी ताकत तुम्हारे पास। अब इन्हें वापस कहा कि वापस जाओ और जाकर के मिस्र का निजाम संभालो। अब जब ये वहां पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अब तो हमें कोई काम नहीं है, और हमें कोई ऐसा कानून और दस्तूर, कोई ऐसी किताब जिसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला, वअदना मूसा सलासीन लैला व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि आप कोहे तूर पर तशरीफ लाएं और यहां आकर के 30 दिन गुजारें, 30 रात। हजरत जब 30 रातें गुजारी तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मिसवाक कर लेने की वजह से फिर 10 रातों का मजीद हुक्म मिला कि 10 मजीद 40। और इधर पीछे बनी इसराइल ने यह किया कि उन्होंने सामरी, एक शैतान आदमी था इसमें, उसने कौम को उकसाया और कौम से कहा कि देखो फिरौनियों ने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर सोना चांदी रखवाया था, वो तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है, तो लिहाजा वो आप मेरे हवाले करो, मैं उसका तुम्हारे साथ एक इलाह बनाता हूं,
बछड़ा बनाता हूँ, उसकी तुम परस्तश करो। हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, हजरत ने बहुत समझाया लेकिन कहाँ सुनते थे, नहीं मानी बात। तो बछड़ा बनाया, उसकी पूजा करने लगे। और इसी असरा में जब अल्लाह ताला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, अल्लाह ताला से हम कलामी हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ऐसी लज्जत और हलावत अल्लाह ने अता फरमाई, तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगे कि ए अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी जियारत करना चाहता हूँ। फरमाया कि आप हमारी जियारत नहीं कर सकेंगे, आप इस पहाड़ की तरफ देखिए। अगर ये पहाड़ को देखना आप बर्दाश्त कर सके तो फिर आगे भी देखा जा सकता है। जब पहाड़ पर तजल्ली हुई, खर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर गए। और जब होश आया कहने लगे सुभानक, आपकी जात पाक है। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो अल्लाह ने दे दिए हैं इसी को गनीमत समझें, बाकी इंशाअल्लाह कल अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, आमाल में इखलास पैदा फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, बहकने भटकने गुमराह होने से हमारी हिफाजत फरमा, हम सबको अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।